नमस्कार दर्शक बंधु एसआरसी टीवी ओडिया न्यूज को आपनको स्वागत। दर्शक बंधु देश विदेश खबर गुड़िक आपण पाखे पहुंचाइबा आमर लक्ष्य, तेणु एतिकी अनुरोध खबर गुड़िक संपूर्ण देखिए। जदि आम भिडियोटी आपको भल लगी आम चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, बेल आइकन ऑन करने को भूलें। चलते नजर पकाइबा आज 10टी मुख्य खबर उपर। सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2025 अपडेट हिताधिकारी तालिका आनुष्ठानिक भाव प्रकाश कर ग्रामीण विकास मंत्रालय अधीन 2016 आरंभ होता। यह योजना पूर्व इंदिरा आवास योजना नाम जनाशुना थिला। यह योजना ग्रामांचल रहुथिबा आर्थिक दुर्बल परिवार को स्थायी घर जोगाइबा उद्देश्य आरंभ कर समतल अंचल 1.2 लाख, पहाड़ी अंचल 1.3 लाख पर्यंत सहायता प्रदान कर पीआईबी अनुଯାयी योजना आरंभ परठारु 3 कोटी अधिक घर को मंजूरी दिया सारी। सरकारଙ୍କ लक्ष्य 2029 सुधा 2.95 कोटी अधिक घर निर्माण समाप्त करने फल समस्तों घर लक्ष्य हासिल कर पीएमएजी 2025 रे आपण मान नाम किपरि जांच करेंगे। पंजीकरण नंबर किंबा हिताधिकारी माने ऑनलाइन रे किंबा मोबाइल फोन माध्यम तालिका जांच करेंगे। नजर पकाइबा आज परवर्ती खबर उपर। आसंता काली राज्य में आरंभ हो धान किणा। गत वर्ष तुलन में चलित वर्ष धान टार्गेट अधिक रखिंट राज्य सरकार। अन्यपटे मंडी खोलिबा विलंब और चाषी पंजीकरण को नहीं सरकार को घेरी विरोधी। बहु अपेक्षा पर आसंता काली खोलिब मंडी। खरीफ धान किणिबा राज्य सरकार। मंडी जमी चाषी धान ठीक समय उठिब ता उपर सरकार गुरुत्व देइछन्ति। ठीक समय गाड़ी पहुंचाइबा मिल मालिकों को कड़ा दिया जायछि निर्देश। धान किणा उपर तीक्ष्ण नजर रखिबाकू हिताधिकारी मानकू कुहा जायछि, किंतु कटिनी नाछटीकू नहीं समवाय मंत्री देइथिबा प्रतिक्रिया नुआ विवाद सृष्टि करिछि। मंडी खोलिबा पूर्व मार्केट धान यार्ड रे भित्ति मंडी रे गदा होइछि प्राय 15,000 रु अधिक धान बस्ता। एथिरु स्पष्ट होइछि धान बिकिबा पई केमिति अपेक्षा करिसेंति चाषी, किंतु समय गडी चलिथिबारु आसुथिबा वर्षा और अभावी बिक्री को नहीं चाषी चिंतार पड़िसेंति। संबलपुर गुंडीचा अंचल रे स्थिति आहुरी खराब। जिले में 28 तारिख रे खोलिबाकू धार्य होइथिले भी मंडी गुड़िक भित्तिभूमि दुर्बल अवस्था रे रहिछि। धान संग्रह पई मंडी गुड़िक ए पर्यंत व्यवस्थित करा जायनि। नजर पकाइबा आज परवर्ती खबर उपर। मालाका और दक्षिण अंडमान सागर में सृष्टि लघुचाप बात्यार रूप नेले समुद्र ही बल हराइब। उपकूल छुईबा पूर्व दुर्बल होइजिबो बात्या। तेबे आश्वस्तिर कथा हेउछि एही बात्यार प्रभाव ओडिशा उपर आदम पड़िबनि। मालाका और दक्षिण अंडमान सागर में घनीभूत हेउछि लघुचाप। आगामी 24 घंटार अधिक घनीभूत होई दक्षिण पूर्व बंगोपसागर अवपातर परिणत हेब। पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे यह आगकू बढ़िब। परवर्ती 48 घंटार बात्यार रूप नेब, हेले यह ओडिशा उपर प्रभाव पकाइब नाही। पाणीपाग विभाग पक्षरु एने आश्वस्ति करा जायछि। समुद्र भितर ही दुर्बल हेब बात्या। ओडिशा रे 7 दिन पर्यंत सुखिला रहिबो पाग। तेबे 48 घंटा पर तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री कमिबो बोली आकलन करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। अन्यपटे एक चमकाइला परि आकलन करिछि एसयूएमडब्ल्यूएफ मॉडल। कोमरिन अंचल एवं पार्श्ववर्ती दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर रे तत्संलग्न श्रीलंका अंचल रे सक्रिय घूर्णिबलय भाव एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबार संभावना रहिछि। पर यह अंडमान सागर निकट सक्रिय थिबा बात्या सह मिसिबार संभावना अधिक। नजर पकाइबा आज परवर्ती खबर उपर। विधानसभा शीत अधिवेशन आरंभ होगा आगु तातिले अंगनवाड़ी कर्मी। काम बढ़ी दरमा बढ़ेनि। मोबाइल नहीं अथच विभिन्न आप काम करने पड़ुछि। ना अच्छी सामाजिक सुरक्षा ना चाकरी स्थायित्व। एभली 11 दफा दाबी भुवनेश्वर लेयर पेंच रे एकाठी विभोग प्रदर्शन करिसेंति अंगनवाड़ी कर्मी और सहायिका। स्थायी चाकरी दरमा वृद्धि और पदोन्नति समेत 11 दफा दाबी विधानसभा सम्मुखରେ विशाल विभोग एकाठी होइछन्ति हजार हजार संख्यार अंगनवाड़ी कर्मी और सहायिका। लेयर पीएमजी ରୁ विशाल शोभायात्रा जाय धरणा स्तर गजिछि ऑल ओडिशा अंगनवाड़ी लेडीज वर्क एसोसिएशन। दीर्घ दिन दाबी पूरण ପାଇଁ भारतीय मजदूर संघ सहबंधित ଏହି संगठन एभली शक्ति प्रदर्शन करे। एथिसह निर्वाचन इस्ताहार रे दिया जाइथिबा प्रतिश्रुति पूरण ପାଇଁ दाबी କରିଛି संघ। नजर पकाइबा आज परवर्ती खबर उपर। बॉलीवुड वरिष्ठ अभिनेता धर्मेंद्र देहांत होइछि। से 89 वर्ष बयस शेष निश्वास त्याग କରିଛନ୍ତି। धर्मेंद्र दीर्घ दिन धरि असुस्थ ଥିଲେ। से बीच कैंडी हॉस्पिटल चिकित्साधीन थिले। परे तांकु डिस्चार्ज करा जाय घरକୁ अणा जायतिला। धर्मेंद्रଙ୍କ ଶିଶୁକୁଦ ମୁମ୍ବାଇରେ ଭିଲେପାର୍ଲେ ଶ୍ମଶାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ସନି ଦେଓଲ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ପରିବାର ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ହେମା ମାଳିନୀ ମଧ୍ୟ ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବାକୁ ଶ୍ମଶାନରେ ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆମିର ଖାନ, ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ, ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ ଏବଂ ଅନେକ ଅଭିନେତା ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାରେ ପ୍ରାୟ 6 ଦଶନ୍ଧି ବ୍ୟାପିଥିଲା। ସେ ବଲିଉଡର ହି ମ୍ୟାନ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। 1960 ମସିହାରେ ଦିଲ ବି ତେରା ହମ୍ ବି ତେରେ ଫିଲ୍ମ ସହିତ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଶୋଲେ और शबनम, पूजा के फूल, हकीकत, अनुपमा, खामोशी, शोले। ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅନେକ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ।
ନଭେମ୍ବର 27 ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଆଗାମୀ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ 30 ସ୍ତରୀୟ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଥମ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଅଭିଭାଷଣ ହେବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ 25 ପ୍ଲାଟୁନ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବ। କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀ କମାଣ୍ଡୋ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବେ। ନଭେମ୍ବର 27-28 ପାଇଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦର, ରାଜଭବନ ଏବଂ ବିଧାନସଭାକୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରଖି 5 ଜଣ ଡେପୁଟି ପୁଲିସ କମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରିବେ। 5 ଜଣ ସହାୟକ କମିଶନର, 20 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ 30 ଜଣ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଏଠି ସେଠି ବିକ୍ରି ହେବନି ଆମିଷ। ଗୋଟିଏ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଥଇଥାନ ହେବେ ମାଛ ବେପାରୀ। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 250 ବୁଲା ବେପାରୀ ହେବେ ଥଇଥାନ। 2019ରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସରୁନଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟ। ମାଛ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଭେଟି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ 6 ବର୍ଷ ପରେ ତାଳବଣିଆରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମାଛ ବଜାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏଣିକି ଏଠି ସେଠି ବସି ମାଛ ବିକିବେନି ବ୍ୟବସାୟୀ। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଥଇଥାନ ହେବେ 250 ବେପାରୀ। 2019ରେ ମାର୍କେଟରେ ରୂପରେଖ ହୋଇ 6 କୋଟିର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ବି ହୋଇଥିଲା। 2021 ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ମାଛ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଇ ପାରିନଥିଲା। ଏବେ ଏହି କାମ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବା ସହ ଶେଷ ହୋଇଥିବାରୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ମାଛ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟ ହେବ ଆମିଷ ବିକ୍ରି। ଏଠି ସେଠି ଆଉ ଆମିଷର ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ନାକ ଟେକିବେନି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ସେପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟି ଗଠନ ହେବ। 2019 ସର୍ଭେ ଏବଂ ନୂଆ ସର୍ଭେ ଆଧାରରେ ଚୟନ ହେବେ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ରହିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରି ଆହୁରି ଅଧିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତାରେ ପାର୍କିଂ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଛି। ପୁଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଯାନବାହନ ପାର୍କିଂ କରିବା ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସହରାଞ୍ଚଳ ପୁଲିସ ଆଇନ 2003 ଅନୁଯାୟୀ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଏହି କଟକଣାଗୁଡ଼ିକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସାୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବା। ଅନିୟମିତ ପାର୍କିଂ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଭିଡ଼ ହେଉଛି, ଫଳରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳରେ ବାଧା ହୋଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଅସୁବିଧା ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ଏକ ନୋଟିସରେ କହିଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତାରେ ଯାନବାହନର ଅବାଧ ପାର୍କିଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଭିଡ଼ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଶ୍ରମ ସଂସ୍କାର ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ 4ଟି ନୂତନ ଶ୍ରମ ସଂହିତା ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ଏହି 4ଟି ଶ୍ରମ ସଂହିତା ହେଉଛି ମଜୁରୀ ସଂହିତା, ଶିଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କ ସଂହିତା, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ସଂହିତା। ଏହି ସଂହିତା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦ୍ୱାରା 29ଟି ପୁରୁଣା ଶ୍ରମ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହୋଇଛି। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ପଷ୍ଟ ନିୟମ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଐତିହାସିକ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନୂତନ ଶ୍ରମ ସଂହିତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ନିୟମ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ପାଇବା ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ନିରନ୍ତର ଚାକିରି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅବଧିକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସିଧାସଳଖ ସ୍ଥିର ଅବଧି ଏବଂ ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ରାତି ସିଫ୍ଟରେ କାମ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପରି ଓଭରଟାଇମ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ 2 ଗୁଣ ଦରମା ପାଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଓରଛା ସହରରେ ଥିବା ରାମରାଜ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ରାଣୀମହଲ କେବଳ ଐତିହାସିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହାର ପରମ୍ପରା ଏବେ ବି ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଏହି ସ୍ଥାନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଝାନ୍ସୀ ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ଏବଂ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କୁ ରାଜା ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ମନ୍ଦିରର ମହିମା ଏବଂ ଇତିହାସ ଏହି ସହରକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ 16 ଶତାବ୍ଦୀରେ ମହାରାଣୀ କୁମାରୀ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣି ଓରଛାରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ରାମ ରାଜାଙ୍କୁ ରାଜା ପରି ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇ ଆସୁଛି। ସହରର ପୁଲିସ ଏବଂ ପ୍ରହରୀମାନେ ଏବେ ବି ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ତାଙ୍କୁ 4 ଥର ସାଲାମ କରନ୍ତି। 5 ଜଣ ପୋଷାକଧାରୀ ପ୍ରହରୀ ସାରା ଦିନରେ 4 ଥର ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏଠାରେ କୌଣସି ଭିଆଇପି ନେତା କିମ୍ବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, କେବଳ ରାଜା ରାମଙ୍କୁ ସାଲାମ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଏହି କାରଣ ଓରଛାକୁ ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଯେଉଁଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରାଜା ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଭିଡିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।